بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی اسٹوری کو آگے لے کر چلتے ہیں. آیت نمبر 58 سے جو ہے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی سو گزرے یوسف علیہ السلام کے پاس سے تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا انہیں، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. آیت نمبر 59. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور جب یوسف علیہ السلام نے تیار کروایا ان کے لیے ان کا سامان تو یوسف علیہ السلام نے کہا، لانا میرے پاس اپنے بھائی کو اپنے والد کے پاس سے. کیا نہیں تم دیکھتے کہ میں پورا دے رہا ہوں غلہ اور میں بہتر مہمان نوازی بھی کر رہا ہوں. آیت نمبر 60. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. پھر اگر نہیں تم لا سکے میرے پاس اس بھائی کو تو نہیں غلہ ملے گا تمہیں میرے پاس سے اور نہ ہی تم میرے قریب آنا. آیت نمبر 61. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. بھائیوں نے کہا ضرور ہم آمادہ کریں گے اس کے متعلق اپنے ابو کو اور بے شک ہم پوری کوشش کریں گے. آیت نمبر 62. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہ ڈال دو ان کی پونجیاں ان کے سامان میں، سوچا اس طرح وہ پہچان لیں اپنی پونجی جب وہ واپس جائیں اپنے گھر والوں کی طرف، شاید کہ وہ دوبارہ آئیں. آیت نمبر 63. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پھر جب وہ لوٹے اپنے والد کے پاس انہوں نے کہا، ابو جی منع کیا گیا ہے ہمیں آئندہ غلہ دینے سے، سو بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، ہم غلہ لائیں گے اور بے شک ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. آیت نمبر 64. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں بھروسہ کر لوں تمہارا اس معاملے میں بھی مگر ویسے ہی جیسا کہ بھروسہ کیا تھا تمہارے اوپر اس کے بھائی کے تعلق سے اس سے پہلے. یقیناً اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا بھی. چلے انشاءاللہ یہاں تک دیکھتے ہیں آیت نمبر 64 تک.
इंशाल्लाह आगे की जो स्टोरी है उसको समझने के लिए थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड हम जो है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आगे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 58 से बता रहे हैं कि उनके भाई आए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास से, जब वो गुज़रे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। तो भाई ये भाइयों के आने की क्या वजह बनी, तो वो इंशाल्लाह थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं। पीछे हमने देखा कि जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो है तावील जो की थी ख्वाब के, बादशाह के जो ख्वाब था कि कहत साली आ जाएगी, तो ये और इसीलिए जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो है अनाजों के ख़जानची का जो है वो ड्यूटी मांगी कि आप मुझे ये ड्यूटी दे दें, ये जॉब दे दें। ठीक है चले, और देखें कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो है बादशाह से उस वक्त जो है ओहदा मांगा कि जब यानी कि पता था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कि अब ये जो है यहाँ पे कहत साली होने वाली है, बहुत ज़्यादा सख्त माहौल हो जाएगा और खाने की भी लोगों के वांदे हो जाएंगे इस तरीके से, और ख़ुद उन्होंने वो ओहदा मांगा। याद रखें कि ऐसे वक्त में जब मोस्टली यानी कि किसी कंपनी का दिवाला निकल रहा हो, उस वक्त तो कोई वहाँ जॉब करना भी पसंद नहीं करेगा, भाई जब इस कंपनी का ही दिवाला निकल रहा है तो हमें क्या ये देगा। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने काम करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो वो कहत साली आई तो वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, जिसका असर दूसरे भी गाँव और शहरों में पड़ा। अब क्या हुआ कि ख्वाब की तावील के हिसाब से ये देखा गया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, कुछ जो है वो उसमें बालियों में छोड़ देना, सारा अनाज नहीं खाना, इस तरीके से। फिर जब कहत साली आएगी तो हम उन अनाजों को इस्तेमाल करेंगे। अब क्या हुआ कि ये इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अनाज जमा हो गया था, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो है एक पॉलिसी ये निकाली कि जब हमारे पास इतना ज़्यादा अनाज है तो हम दूसरों को भी देते हैं, दूसरों को भी हेल्प करते हैं इसके ज़रिए, यानी हमारी कंट्री के लिए इनफ होने के बाद भी बच रहा है हमारे पास। ठीक है, होते होते ये बात जो है दूसरे भी छोटे छोटे बड़े बड़े गांव शहरों तक ये बात पहुंच गई कि मिस्र में कोई वज़ीर है जो थोड़ी सी कीमत पर जो है वो अनाज दे रहा है, अभी भी उनके पास अनाज बाकी है। ठीक है, किनान तक ये बात पहुंच गई, और जो देने का जो सिस्टम था वो ये था कि पर हेड यानी घर में एक पर्सन के हिसाब से अनाज दिया जा रहा था, राशन दिया जा रहा था, और थोड़े से कुछ भी यानी कि सामान के लेन देन पर या पैसों के लेन देन पर, बाटर सिस्टम जिसको कहा जाता है तकरीबन, कि आप कुछ सामान देकर और इस तरीके से जो है वो अनाज ले जाए। आज भी कई गाँव में इस तरीके से चलता है कि भाई हम तुम्हारा कुछ काम कर देते हैं, उसके बदले में अनाज दे दो, इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो बहुत दूर दराज से लोग है ना अनाज लेने के लिए जो है वो आने लगे। तो किनान से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई भी आए। सुभान अल्लाह। आगे देखते हैं क्या हुआ कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास उनके भाई आए तो भाइयों ने तो नहीं पहचाना, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनको पहचान लिए, जबकि उनके भाई अनजान थे। बताएं, यहाँ पर आप देखें कि बहुत सारी वजूहात होती है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम देखें कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया, क्योंकि जिस वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम छोटे थे तो उनके भाई तो बड़े थे ना, बड़े होने के बाद तकरीबन फेस में इतने चेंजेस नहीं आते हैं। अच्छा, भाइयों ने क्यों नहीं पहचाना? वो इसलिए कि उन्हें तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि वो यूसुफ़ जिसे हमने बेलिबास करके बग़ैर कपड़े के कुएं में हमने उसे डाल दिया था, और कहाँ अभी वो बादशाहों के और वज़ीरों के यानी के कॉस्ट्यूम में हमें दिखेगा। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था, और इस तरीके से उन्होंने तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहचाना ही नहीं। और दूसरी चीज़ याद रखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला मोहसिन बंदे, ईमान वाले बंदे को एक ऐसी नज़र देते हैं, एक ऐसी उसके अंदर हिकमत होती है, दूर अंदेशी होती है कि वो लोगों को पहचानने की सलाहियत रखता है। और उसी के साथ साथ देखें कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कदर नहीं थी उनके भाइयों को, इसलिए भी वो उनको पहचान ना सके। नाकदरे लोग ऐसे ही होते हैं, जो लोग नाकदरी करते हैं वो कभी भी अपनों को इस तरीके से पहचानते नहीं हैं। तो बहरहाल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया, एंड दैट पॉइंट आप सोचें ज़रा कि आप होते हैं और सडनली आपके सामने कई सालों के बाद, 30-40 साल के बाद आपके रिश्तेदार आपको मिलें, तो क्या आपका रवैया होगा। चले उसके बाद आगे देखते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने फीलिंग्स पर, अपने जज्बात पर कितना काबू किया होगा।
ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ خود کو سوچے ذرا کہ مخالفین اگر یعنی ہمیں ملتے ہیں تو میں ان کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ جیسے آپ کو بتایا میں نے نا کہ انسان جو ہے وہ کہ کب اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتا ہے، جب وہ شہوت کے جو ہے وہ شکنجے میں آ جاتا ہے، یا پھر شبہات کے جو ہے وہ چنگل میں پھنس جاتا ہے، یا پھر وہ شرک میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ شہوت کہیں، آپ جو ہے وہ شرک کہیں، یا آپ شبہات کہیں، ان سب کا تعلق جذبات سے ہے، اور کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں سے دور رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے کہ فیلنگس آنا اچھی بات ہے، جذبات یعنی کہ فیلنگس آنا اچھی بری تمام چیزوں، یہ تو زندگی ہے انسان کی، مگر جذباتیت جو ہوتی ہے وہ موت ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو فیلنگس آ رہی ہے لیکن آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی زندگی ہوگی، اور اگر آپ جذبات کے کہنے میں بہہ گئے اور اسی میں ڈوب گئے تو پھر سمجھیے کہ پھر جو ہے وہ ہلاکت ہی انسان کے حصے میں آ جاتی ہے۔ تو سوچیں کہ یہ جو ہے میرے جذبات کا میں کیسے پتہ کروں؟ میں کسی کی بات پر ہائپر ہو جاتی ہوں، یا پھر سمجھیے کہ ذرا سا کوئی بچہ اگر مجھے پریشان کرتا ہے، لوگوں کی باتیں مجھے پریشان کرتی ہیں، تو میں اس وقت کیا رویہ اختیار کرتی ہوں؟ میں اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو قابو میں کرتی ہوں، یا پھر ساری بھڑاس آن دا اسپاٹ ہی نکال دیتی ہوں؟ ہمیشہ ایک بات یاد رکھے کہ انسان کی جو اصل ہوتی ہے نا، وہ جذبات میں ہی پتہ چلتا ہے۔ جی ہاں، وہ جذبات میں ہی پتہ چلتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ انسان زنا کرتا ہے، اس کو فیلنگس آتی ہے، اسی لیے ہے نا، جذبات میں آ کے طلاق دیتا ہے، وہ جذبات میں آ کے، کوئی شوق میں تو طلاق نہیں دیتا نا، خوشی خوشی او ہو چلو بھائی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کوئی خوشی خوشی زنا تو نہیں کرتا ہے، بدکاری غلط کام کوئی خوشی خوشی تو نہیں کرتا ہے نا، یہ جذبات میں ہی ہوتے ہیں، اور جس نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو وہی انسان ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جذبات پر قابو پانے والا جو ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، یعنی کہ جسے چاہیے کہ اپنے اسٹیٹ کو وہ اونچا کرنا چاہتا ہے، اپنے جو ہے سمجھیے کہ سماج میں اونچا مقام چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے فیلنگز پر قابو رکھے۔ بہت اچھا سبق ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس آیت سے ہمیں مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ ہوا کیا؟ آگے ہوتا یہ ہے آیت نمبر 59 میں، اور جب یوسف علیہ السلام نے تیار کروایا ان کے لیے ان کا سامان، جو بھی اناج تھا دینا تھا اس کو تیار کروایا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر غور طلب بات دیکھیں، جہزہ، یہ جہزہ جو ہے نا، اس کو آپ کہیں کہ اسی روٹ سے، اسی مادہ سے جو ہے وہ جہیز بھی نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، جہیز نکلتا ہے یعنی کہ تیاری کرنا، اور پھر وہ جہیز کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ایک تیاری ہوتی ہے کہ انسان جو ہے یعنی کہ کسی چیز کو ایک جگہ پہ جما کے رکھ دینا، تیار کرنا، اس طریقے اس کو جو ہے وہ جہزہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے تیار کر کے ایک جگہ ان کا سامان رکھ دیا ایسے، اور اسی سے ایک بہت ہی معروف ورڈ جس کو جو ہے وہ تجہیز کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یعنی کہ جو میت کو غسل دینا، کفن دینا، یہ جو عمل ہوتا ہے اس کو تجہیز کہا جاتا ہے، یعنی کہ مرنے والے کو تیار کیا جا رہا ہے، تیار کر کے اسے جو ہے قبر میں رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سوچیں کہ کیا آج سماج میں اتنا معروف ہے یہ ورڈ، اور کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ یوسف علیہ السلام نے جب ان کا سامان جو ہے وہ تیار کروایا، خیر پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو اپنا خود کا بھائی بن یمین نظر نہیں آ رہا تھا۔ پوری ڈیٹیل لی ہوگی ان کی کہ ہاں بتاؤ بھائی کتنے لوگ ہیں تمہارے گھر میں اور کون کون ہیں۔ خیر انہوں نے جب باتیں پوچھی ہوگی تو بھائیوں نے بتایا ہوگا ہمارے والد صاحب ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں تو ان کی خدمت کے لیے ہم اپنے ایک بھائی کو چھوڑ کر آئے ہیں، یا جو بھی ڈیٹیل انہوں نے دی ہوگی۔ دینے کے بعد تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا ایک بات، ٹھیک ہے نا، جس بھائی کو تم گھر پہ چھوڑ کر آئے ہو نا، نیکسٹ ٹائم اسے بھی لے آنا اپنے والد کے پاس سے۔ ٹھیک ہے، تمہارے والد کے پاس سے اس بھائی کو بھی لے آنا۔ اور کیوں لے آنا؟ کیونکہ دیکھو تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا غلہ دے رہا ہوں، اور میں کتنی اچھی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں منزلین
यहाँ पर देखिए कि ये नून ज़ा और लाम मेहमान नवाजी के लिए जाता है, और ये बहुत खूबसूरत जो है वो वर्ड है। और इंशाल्लाह इसी तरीके से आगे भी हम पढ़ेंगे कि जो है वो जन्नतियों के जो है वो मेहमान नवाजी के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला क्या पेश करेंगे, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक गौर तलब बात आप देखें कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान तो लिया था, लेकिन उन्होंने जो है वो ज़ाहिर नहीं किया, बल्कि चुपचाप से गल्ला दिया। फैमिली मेम्बर्स का पूरा डिटेल लिया उन्होंने, और बहुत सारी वजूहात है कि अपनी पहचान छुपाने की, या फिर उस वक्त देखें कि हालात क्या थे। ये ज़रा हिकमत आप सोचिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितनी दी थी। एक तो भाई आए थे दूर दराज से, तो दूसरा ये कि वो भूखे थे, उनके जो भाई थे वो भूखे थे। और याद रखें कि उस वक्त अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कह देते, सारी शिकवा शिकायतें कर देते, तुम्हें याद है बचपन में तुमने मेरे साथ क्या किया, ऐसा किया वैसा किया, तो बहुत पॉसिबल था कि भाई शर्मिंदगी में ऐसे डूब जाते, शर्मिंदा हो जाते कि उन्हें ऐसे ही वापस जाना पड़ता। तो क्या पता चला, एक यहाँ से एक हिकमत की बात लें कि अगर कोई भूखा हो तो उसको गम की ख़बर ना सुनाए, क्योंकि भूखा इंसान गम की ख़बर सुनकर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। और उसी तरीके से कि हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करें। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कितने हिकमत से उन्हें सामान भी दे दिया, और फिर उसके बाद जो है वो कभी भी आपके साथ अगर ऐसा हो कि कभी भी अपनों की शिकायत इस तरीके से ना करें, ठीक है। कहीं इंशाल्लाह आगे आयत में हम देखेंगे। और दूसरों के किरदार पर कभी बात नहीं करनी चाहिए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल अपने भाइयों की तरफ उंगली नहीं उठाई, कि हालांकि देखें कि सोच के ही मुझे तो हैरानी होती है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कितना सेल्फ़ कंट्रोल था अपने फीलिंग्स पर, गज़ब का। आगे देखते हैं इंशाल्लाह, और फिर आगे हम बात करेंगे। फिर उसके बाद जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से बात की कि भाई ले आना, और फिर थोड़ी सी सख्ती के अल्फाज ज़रा सुने। और जो उसके बाद उन्होंने ये कहा, और अगर तुम जो है अपने उस भाई को नहीं लाओगे ना अपने साथ, तो फिर तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा, मेरे करीब भी मत आना। ये सख्ती क्यों की उन्होंने? वो चाह रहे थे कि मैं यहाँ पर इतना ऐशो आराम में हूँ, किसी भी तरीके से मेरा वो भाई भी मेरे पास आ जाए, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी सख्ती करी, ठीक है। और खैर उसमें उनका ही फ़ायदा था, कुछ ऐसा उसमें गलत काम तो नहीं था, ठीक है। ये बड़ी सख्ती बात की उन्होंने। और उसके बाद जो है वो जब भाइयों को लगा कि भाई इस बात को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, तो आयत नंबर 61 में देखिए कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जवाब दिया। भाई सारे कहने लगे सनुराविदु, ठीक है, ज़रूर हम कोशिश करेंगे अपने भाई के मुतालिक अपने वालिद से कि वो हमारे साथ उनको जो है भेज दे, और उनको लाने में हम पूरी कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर अब उन्होंने जब ऐसी बात कही तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को थोड़ा इत्मीनान हुआ कि हाँ चलो, जो काम मैं इन्हें कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो है उस काम को करेंगे, ठीक है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो है वो इस तरीके से अपने भाइयों से ये बात जो है वो मनवा ली, ठीक है, चले पूरी कोशिश करेंगे। हुआ क्या, अब उसके बाद अभी भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा ये लग रहा था कि क्या पता ये लोग पलट कर आएंगे नहीं आएंगे। चलो फिर उन्होंने एक तरकीब लगाई, कुछ प्लान किया क्या उन्होंने प्लान 62 में हम देखते हैं। और कहा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने खादिमों से, ली फित्यानिही, देखिए ये फित्यून की जमा होती है फित्यान, ओके। तो ली फित्यानिही, अपने जो है खादिमों से कहा, जो भी उनके सर्वेंट थे। और फित्युन जो है ये कि यंग लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह आगे सूरह कहफ में हम अपना मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी पढ़ेंगे, जब कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो सर्वेंट थे, खादिम थे, वो भी जवान थे। क्या पता चला, इससे ये पता चलता है कि अगर आप एज ए सर्वेंट किसी को खादिम रखना चाहें तो जवान लोगों को रखें। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है एक एक्टिवनेस होती है, वो फुर्तीले होते हैं और अच्छे से काम करके देते हैं। तो ऐसे इस तरीके से बस एक हिकमत की बात थी यहाँ पर। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने खादिमों से कहा कि देखो, इन्होंने जो पूंजियाँ दी है ना,
जो भी अनाज के बदले में सामान दिया है, एक काम करो, उनके सामान में, उनके बोरे में उसको वापस रख लो, रख दो उसको। क्यों रख दो? वजह भी बता रहे हैं कि इसलिए रख दो कि हो सकता है कि जब ये घर पर जाए तो अपनी इस पूंजी को वो पहचान ले जब वो वापस जाए अपने घर वालों की तरफ, और इस वजह से हो सकता है कि वो दोबारा पलट कर आए, वो दोबारा पलट कर आए। अब यानी यहाँ पर कि हाँ देखो, हमारा सामान भी हमें दे दिया, गल्ला भी दे दिया, और इस तरीके से हो सकता है वो पलट कर आए। खैर, यहाँ तो आयतें हमें ऐसी मिल रही हैं, लेकिन इसके पीछे भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुछ मकासिद थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम देखना चाह रहे थे कि मेरे ये भाई हमारे वालिद के पास रहते हैं, तो हमारे वालिद ने जो इनकी तरबियत की है तो इनके अंदर ईमानदारी कितनी है, ये समझकर कि भाई अरे देखो, बादशाह ने शायद ये उनके सर्वेंट हैं, उनके खादिमों ने गलती से हमें ये वापस दे दिया, भाई ये तो गलत है, हम अनाज भी लिया है, हमें तो वापस देना चाहिए। उनकी ईमानदारी का थोड़ा सा के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जज कर रहे थे। दूसरी चीज़ ये कि वो ये देखना चाह रहे थे कि ये जो है यानी वापस करने के बहाने ही आ जाएं, या इस तरीके से इन्हें लगे, और उन्होंने सोचा कि अभी इतनी गुर्बत हो गई है, अब क्या पता कि अगर इनके पास दूसरा कुछ सामान घर से नहीं लाने को बचा तो ये लोग आएंगे ही नहीं। एनी हाउ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उन्हें दोबारा बुलाना चाहते थे किसी भी तरीके से। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तो अपनी तरफ से कोशिश की, और फिर जो है उन्होंने जो यानी रास्ते भी रखे कि अगर इनके पास घर से लाने को कुछ और सामान भी नहीं हुआ यहाँ पर राशन लेने के लिए, तो कम से कम यही सामान वो वापस लेकर आएंगे तो हम इन्हें वापस गल्ला दे देंगे। तो खैर, काफ़ी रास्ते जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के लिए छोड़ रखा था। लेकिन आगे क्या हुआ इंशाल्लाह देखते हैं। आयत नंबर 63 में फिर देखते हैं हम कि क्या हुआ। फिर जब वो सब लौटे अपने वालिद के पास तो उन्होंने कहा, अब ज़रा गौर करिएगा, ये ऐसे जो बहुत सारे लोगों के मामलात होते हैं कि किस तरीक़े से यहाँ पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आकर याकूब अलैहिस्सलाम से यानी अपने वालिद से कैसे कहा कि अब्बा जान, हमको आइंदा गल्ला देने से मना कर दिया गया है। तो बताए क्या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने डायरेक्टली ऐसी बात कही थी? और फिर उसके बाद देखिए, हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए, हम उसकी हिफाजत करेंगे। नेगेटिव बातें, बहुत सारे लोगों की मैंने कहा ना ऐसी आदत होती है कि पहले वो नेगेटिव बातें करते हैं। नेगेटिव सोच इनकी देखिए कि किस तरीके से उन्होंने पहले जो है वो उल्टी बात की, और उसके बाद दूसरी बात बताई कि गल्ला क्यों देने से मना किया है, क्योंकि हमारा भाई हमारे साथ नहीं गया और वो नहीं जाएगा तो आइंदा नहीं देंगे। और बड़े अफसोस के साथ कि अक्सर औरतों की भी ऐसी आदत होती है, देखिए कि जब शौहर घर पर आते हैं तो किस तरीके से, यानी कि बेचारा शौहर घर आया है और किस तरीके से औरतें जो हैं इतनी नेगेटिव बातें, अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने वैसा किया, ये हो गया, वो हो गया, और बिल्कुल यानी कि आप समझे कि शिकायतों की पुल बांधना शुरू कर देते हैं। और अगर किसी की तारीफ़ करना हो तो हल्की आवाज़ में कहीं कुछ तारीफ़ भी कर देती हैं, होती हैं कुछ औरतें। अल्लाह ताला सही समझते हैं हम औरतों को कि हम ऐसा मामला ना करें। देखिए, ये बात वैसी है कि आप जब किसी से बात करें, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि अगर तुम्हारे पास दो बातें हैं, एक अच्छी और एक बुरी, तो पहले अच्छी बातें किया करो, पहले जो है वो नेगेटिव बातें मत किया करो। एक एग्जांपल दूँ तो आपको बात समझ आए, बहुत कम लोगों को बात समझ आती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके सामने एक ग्लास रखा हुआ है और उसमें आधे ग्लास में पानी है, और कोई आप लोगों से पूछे कि बताए भाई इसमें कितना पानी है, कुछ लोग कहेंगे कि ओहो ये तो आधा ग्लास जो है वो खाली है, और कुछ लोग कहेंगे कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आधा ग्लास भरा हुआ है। बात आई समझ में? जिसने कहा कि आधा ग्लास खाली है, दैट मीन्स उसकी सोच नेगेटिव है, और जो ये कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, पूरा भरा होता तो ये मेरे ऊपर ही गिर जाता, ये पॉजिटिव सोच का इंसान है। तो ऐसी बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए हमें। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो है भाइयों ने देखे कि किस तरीके से जो नेगेटिव बात की। अच्छा, उसके बाद आप देखें, आगे चलते हैं हम।
جب بھائیوں نے اتنا یقین دلانے کی کوشش کی یعقوب علیہ السلام کو کہ پلیز آپ بھیج دیں ابن یمین کو ہمارے ساتھ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی یہ بات سنی تو انہیں پرانا ایک غم یاد آ گیا اور کہنے لگے، اچھا آیت نمبر 64 میں ہم دیکھتے ہیں، کہنے لگے کیا میں بھروسہ کر لوں تمہارے اوپر اس معاملے میں بھی، یعنی ایسے میں تمہارے پر بھروسہ کر لوں جیسے میں نے اس کے بھائی کے معاملے میں اس سے پہلے بھروسہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کیوں دور کیا تھا یعقوب علیہ السلام کی نظر سے؟ تاکہ ہم اپنے باپ کی توجہ حاصل کر لیں، محبت حاصل کر لیں۔ لیکن دیکھیے کہ جب کوئی انسان دور جاتا ہے تو اس کی اور زیادہ یاد آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو یعنی یعقوب علیہ السلام بھولے نہیں تھے یوسف علیہ السلام کو، اور کہنے لگے کہ اچھا میں بھروسہ کروں تم پر۔ یاد رکھے کہ ایک مومن جو ہے ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم نے جو میرا بھروسہ توڑا ہے اب میں تم پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ اور یاد رکھے کہ جب ہم کسی کا بھروسہ توڑتے ہیں نا، ہمارے اندر بھی ایک کانفیڈنس کا لیول جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے کہ اگلے بندے سے ہم وہ کانفیڈنس سے بات نہیں کر پاتے جیسا کہ نارملی ہم اس سے کر پاتے ہیں۔ تو بھروسہ ختم ہونا بھی کانفیڈنس کے لیول کو لو کرنے کی ایک ریزن ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اب میں تم پہ بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں اور ٹھیک ہے، اگر تم اس کو لے بھی گئے تو فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، تو یقیناً اللہ ہی بہترین محافظ ہوگا اس کا۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ذرا آپ لوگ غور کریں اس بات پر کہ جس وقت بھائی پہلے یوسف علیہ السلام کو لے جا رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، اس کو لے جا رہے ہو تو اس کی حفاظت کرنا، ذرا دھیان رکھنا اس کا، مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یوسف علیہ السلام کے ٹائم پر یعقوب علیہ السلام نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ اللہ بہترین محافظ ہے، ہاں ٹھیک ہے جاؤ لے جاؤ یوسف کو۔ لیکن بن یمین کے ٹائم پر یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اللہ ہی بہترین محافظ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا پتہ چلا ہمیں کہ آپ اپنے گھر سے اپنے بچوں کو، شوہر، آپ کے والد صاحب، آپ کے بچیاں، کوئی بھی آپ کے گھر سے کہ جاب کے لیے جا رہا ہے، اسٹڈی کے لیے جا رہا ہے، کچھ جا رہا ہے، تو اس کو اللہ کے حفاظت میں، امان میں اور اللہ کی پناہ میں دے کر بھیجا کریں۔ دل میں ارادہ کیا کرے کہ اللہ میرے شوہر میرے گھر سے جا رہے ہیں، اللہ میں میرے شوہر کو شیطان کی شر سے اور تیری ہر مخلوق کی شر سے تیری پناہ میں دے رہی ہوں، اور بے فکر ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پر توکل آپ نے کیا اور آپ کے گھر سے آپ کے شوہر، آپ کے بیٹے، آپ کی بچیاں، والد صاحب جو بھی جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ اور روایتوں میں دعائیں بھی بہت آتی ہیں، دعائیں نہ یاد ہوں تو اس طریقے سے اپنے الفاظ میں آپ کہہ کے جو ہے وہ رخصت کر سکتی ہیں گھروں سے۔ ایون اپنے آپ کو بھی جب آپ نکلے تو اللہ میں خود کو تیری پناہ میں دے رہی ہوں، اور گھر سے نکلنے کی دعا پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ شیطان کو نہ لگاتے ہوئے فرشتوں کو ہمارے ساتھ لگا دے، اور وہ فرشتے اللہ کے حکم سے ہماری حفاظت کریں۔ یہ تو دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ آج کل لوگ کس کی پناہ میں دیتے ہیں؟ ایک امام ضامن کر کے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں جاؤ ہم تمہیں امام ضامن کی پناہ میں دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ شرک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ۔ پناہ ہمیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طلب کرنی چاہیے، صرف اس کی پناہ مانگنی چاہیے اور کسی کی پناہ نہیں مانگنی چاہیے۔ تو یہ چند کچھ باتیں تھیں، اور ہمیں بھی بہت زیادہ دیکھے کہ ایز اے پیرنٹس یعقوب علیہ السلام کے کیریکٹر سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ بچوں پر بھروسہ کریں آپ، لیکن آنکھ بند کر کے نہیں کہ بچوں کی برائیاں ہمیں نظر آ رہی ہے اور آنکھ بند کر کے ہم ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہت کچھ انشاءاللہ ہم یعقوب علیہ السلام کے کیریکٹر سے سیکھیں گے، ان کی کردار سے انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.